నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్, కొత్తగా డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కలిగిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఈ విద్యాసంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాలు స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్, సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. ఎస్, వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో చూసిద్దాం. Every legacy begins with a spark. A single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future.
Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్ క్రాంతి గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అసలు ఏ కోర్సులను అందిస్తోంది? అంటే క్వాలిఫికేషన్ని బట్టి వీ కెన్ సెగ్రిగేట్ ద కోర్సెస్ అండి. 10th చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటామండి. ఇంటర్మీడియట్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు, ప్లస్ 3 years డిగ్రీలో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. అలాగే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఎంపీసీ అవ్వచ్చు, బైపీసీ అవ్వచ్చు, సిఈసి, ఎంఈసి అండ్ ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్స్కి కూడా మంచి కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అంబిషన్స్ని బట్టి మనం కోర్స్ సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. క్యాంపస్కి విజిట్ చేస్తే వాళ్ళ అభిరుచులకి తగ్గట్టు మనం బెస్ట్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ మనం వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది. డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ విషయానికి వస్తే బీబీఏలో 3 స్పెషలైజేషన్స్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అండ్ బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అండి. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కోసం చూసే స్టూడెంట్స్ కోసం అయితే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఆఫర్ చేస్తున్నాము. అలాగే ఇప్పుడు కొత్త కోర్స్ అసలు ఈ అకాడమిక్ ఇయర్కి బెస్ట్ ఒక చాయిస్ అంటే ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్, సన్ కాలేజ్ ఎప్పుడు ఏఐని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుందా అని చాలామంది పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అందరూ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నది అది రానే వచ్చిందని చెప్పచ్చు. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ని కూడా మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఈ కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ డెఫినెట్గా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. అండ్ బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. అండ్ పీజీ విషయానికి వస్తే ఎంబీఏలో 2 స్పెషలైజేషన్స్ వీఆర్ ఆఫరింగ్. ఎంబీఏ జనరల్, అలాగే ఎంబీఏ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఎస్, ఓకే క్రాంతి గారు, మన కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. షూర్. సో గుంటూరు నుంచి పుష్ప గారు, నమస్తే అండి, మాట్లాడండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, చెప్పండి పుష్ప గారు. పుష్ప గారు చెప్పండి. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే, మాట్లాడండి. హలో, మాకు వినిపిస్తుందండి, మీరు టీవీ వాల్యూమ్ కొంచెం తగ్గించుకొని మాట్లాడొచ్చు. నమస్తే నమస్తే సార్. చెప్పండి. పాపది ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ రాసిందండి. బిఎస్సిలో టూరిస్ట్ చేయాలనుకుంటుంది, ఒకసారి చెప్తారా? బిఎస్సిలో టూరిజం, బిఎస్సిలో టూరిజం చేయాలనుకుంటుంది. ఓకే, బీబీఏలో ఆఫర్ చేస్తున్నామండి టూరిజం. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అండి. కాకపోతే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, అంటే బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటున్నారు, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కోర్స్ ఆప్ట్ చేస్తున్నారు. బట్ స్టూడెంట్కి కనుక 100% ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే డెఫినెట్గా మా ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉందండి. సో మీకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే ఒకసారి మీకు నియర్ బై బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో ఒకసారి విజిట్ చేస్తే బాగుంటుంది. లేదంటే sun.edu.in వెబ్సైట్కి మీరు కనుక లాగిన్ అయితే మీకు అన్ని వివరాలు దాంట్లో కనిపిస్తాయండి. ఎస్, మిగతా కాలేజ్లతో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి? ఎవ్రీథింగ్ అండి. అంటే ఒక్కటి చెప్పి నేను తక్కువ చేయాలని నేను అనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ నెంబర్స్ ఫర్ అస్ అండి. అంటే ఇన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర చదువుతున్నారు, ఇన్ని వందల మంది స్టూడెంట్స్ మా దగ్గర పాస్డ్ అవుట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోయారు. దీనికన్నా కూడా దే ఆర్ నేమ్స్ ఫర్ అస్ అండి. అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకొని క్లాస్ టీచర్ అవ్వచ్చు, మెంటార్ అవ్వచ్చు, హెచ్ఓడి, వైస్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ క్యాంపస్ హెడ్స్, ఈవెన్ మేనేజ్మెంట్, హయ్యర్ మేనేజ్మెంట్ వరకు ఎవ్రీబడీ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండి. ఓకే, స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అంత కనెక్టివిటీ ఉండే కాలేజ్ చాలా రేర్ అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే డిగ్రీలో వీసీ అండి జనరల్గా అంటే వాళ్ళు కొంచెం పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు కాబట్టి అంత కనెక్టింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. బట్ ఆ బాండింగ్ మాత్రం రియలీ అమేజింగ్ అండి. స్టూడెంట్స్ అంటే మా దగ్గర ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా అలా ఉంటుందండి. మదర్లీహుడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్. అంటే ఫ్యాకల్టీ కూడా అంత బాగా చెప్తారండి. క్లాసెస్ చెప్పడం దగ్గర నుంచి వాళ్ళని టేక్ కేర్ చేయటం, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎక్కడ ఏదన్నా చిన్న ల్యాగ్ అవుతున్నారా దాన్ని గుర్తించి వాళ్ళని మౌల్డ్ చేయటము. చిన్న చిన్న మనకి కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ తొందరగా కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ బెటర్ ఫ్యూచర్కి ఎలా దారి
అంటే ఆ దారిలో ఎలా వెళ్ళాలి అనేది చాలా ఫాస్ట్గా తెలుసుకుంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం డిగ్రీ అయిపోయేసరికి ప్రతి స్టూడెంట్ అంటే 21 ఇయర్స్ అండి, వెరీ యంగ్ ఏజ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం మా కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలండి. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. అంటే అది ఎలా అంటే ఒకసారి కాలేజ్కి విజిట్ చేస్తే ఇట్స్ ఏ లెంతీ టాపిక్ అనమాట. డెఫినెట్గా చెప్తాం మేము. సో మన కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు వికారాబాద్ నుంచి. రజనీ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. హలో చెప్పండి అమ్మా. హలో నమస్తే అమ్మా. నమస్తే అండి. బాబుకి ఇప్పుడు ఇంటర్లో సిఈసి చేశాడు మేడం. బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేస్తే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అది ఎలా ఉంటుందో చెప్తారా? తప్పకుండా అండి. గ్లోబల్లీ మీరు చూస్తున్నారమ్మా టూరిజం ఎంత డెవలప్ అవుతోంది. ప్రతి స్టేట్ కూడా టూరిజం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇండియా వైడ్ కావచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ కావచ్చు, టూరిజం అనేది బాగా డెవలప్ అయింది. దానికి రిలేటెడ్ కంపెనీస్ కూడా ఎన్ని వచ్చినాయో మనకు తెలుసు. స్టార్టింగ్లో 1-2 ఉండేవి, ఇప్పుడు అంటే నిజంగా 10లో చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అంత మంచి కంపెనీస్ వచ్చాయి. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్ అమ్మ, ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఎయిర్పోర్ట్స్లో మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ప్రోటోకాల్ డిపార్ట్మెంట్స్, అలాగే మీరు టికెటింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాలి అంటే కొంతమంది ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉండడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు. సో బ్యాక్ ఎండ్ జాబ్స్ కూడా చాలా బాగుంటాయి దీంట్లో. ఇంకా ఏంటంటే మీరు పాస్పోర్ట్ ఆఫీసెస్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, కాన్సులేట్స్, ఎంబసీస్, ఇవన్నీ అంటే ఓవర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దే కెన్ గెట్ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ అండి. నిజంగా గ్లోబల్లీ ఈ చాలా మంచి కోర్స్ ఇది. కెరియర్ ఆప్షన్స్ గురించి అయితే మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. నిజంగా స్టూడెంట్కి కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు ఈ కోర్స్ ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు గుంటూరు నుంచి. రేష్మా గారు నమస్తే అండి. రేష్మా గారు. హలో రేష్మా గారు మాట్లాడండి. సార్ మేడం నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం, యాక్చువల్లీ బీబీఏ కోర్స్ చేస్తే ఆపర్చునిటీస్ దేంట్లో వస్తాయండి ఎక్కువ? బీబీఏలో 3 స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయండి. బీబీఏ జనరల్ కనుక ఆప్ట్ చేసుకున్నట్టయితే హెచ్ఆర్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, ఫినాన్స్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, మార్కెటింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు. లేదు బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ తీసుకుంటే కనుక దిస్ ఈజ్ అ షార్ట్ కట్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పచ్చమ్మా. ఎందుకంటే దీంట్లో ఎక్కువగా అనలిటికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇదేంటంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ జాబ్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అండ్ ఫినాన్స్లోనే అనలిటిక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే ప్రతి కంపెనీకి కూడా అనలిస్ట్ అనేవాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ కోర్సెస్ చదివిన ఏ స్టూడెంట్కైనా కూడా గ్లోబల్లీ అంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే బ్యాంకింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఐటీ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మల్టిపుల్ కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయమ్మా బీబీఏకి. ఎస్, మన నెక్స్ట్ కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు మెదక్ నుంచి. గీత గారు నమస్తే అండి. నమస్కారం మేడం. మాట్లాడండి. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. మా బాబు డిగ్రీ అయిపోయింది మేడం, బీకామ్. అయితే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటుండు. ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అని కాల్ చేశాను మేడం. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. వెరీ గుడ్ అండి. అంటే చూడండి, అంటే డిగ్రీలో బీకామ్ చదువుకున్నారు కానీ పీజీలో హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. వెరీ గుడ్ అమ్మ. కొంచెం అంటే ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీకి టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అట్ ద సేమ్ టైం హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎంబీఏలో ఉంటాయి. మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఫస్ట్ 1 ఇయర్ కంప్లీట్గా మన కాలేజ్కి వస్తాడు బాబు. సెకండ్ ఇయర్ నుంచే మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. ఆ ఇంటర్న్షిప్స్లో బాబు చదువుకుంటూ జాబ్ చేస్తాడు కాబట్టి మినిమం తనకి 6 months నుంచి 1 year ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి. ఎంబీఏ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి తన చేతిలో ప్లేస్మెంట్ రెడీగా ఉంటుంది. మినిమం 35,000 నుంచి తన కెరీర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు వీలైనంత త్వరగా క్యాంపస్కి విజిట్ చేసి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ మీరు తెలుసుకోవచ్చండి. ఎస్, మీరు కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి కోర్స్ ఏదైతే ఉందో బీఎస్సీ ఏఎన్ అండ్ డేటా సైన్స్, అసలు దాన్ని చదివితే కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి? ఎస్ అండి, మనందరికీ తెలుసు, మనం చాలా ఎక్వైంట్ కూడా అయిపోయాం. అంటే మనకి తెలియకుండానే ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మనం ఒకటి సెర్చ్ చేయం కానీ దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి వస్తూనే ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏఐ అండ్ డేటా గురించి అనమాట.
సో ఇవేంటంటే అండి అంటే ఇప్పుడు ఇది ట్రెండ్ అని అంటే ఎప్పుడు కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ రెడీగా ఉంటుందండి. ఆ కోర్స్ని తీసుకురావడం కానివ్వండి, లేకపోతే అలాంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ అంటాం, అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్స్ అంటే మా కరికులంలోనే ఉందండి. ఇప్పుడు నార్మల్ కన్వెన్షనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ లాగా మీకు కనిపిస్తాయి, కానీ ప్రతి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ని కూడా మేము ఏం చేస్తామంటే ఇండస్ట్రీస్ తోటి టైఅప్ అయి ఉన్నాం. సెకండ్ ఇయర్ నుంచే ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే ఒకవైపు స్టడీస్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూనే ఉంటారు స్టూడెంట్స్, థియరిటికల్ పార్ట్ అంతా కాలేజ్లో నేర్చుకుంటారు, ప్రాక్టికల్స్ అంతా కూడా ఇంటర్న్షిప్స్లో నేర్చుకుంటారు. అంటే 3 years డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే స్టూడెంట్ ఇండస్ట్రీ రెడీగా ఉంటాడు అనమాట. సో వాళ్ళకి అడిషనల్గా ట్రైనింగ్ పీరియడ్ కానీ ప్రొబేషన్ పీరియడ్స్ ఏం అవసరం లేదు. సో సేమ్ టైం బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కోర్స్ అండి. సో ఈ కోర్స్ కనుక చేస్తే స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఫర్ యూ. అంటే ఆపర్చునిటీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి. ఎందుకంటే ఇది రీసెంట్గానే స్టార్ట్ అవుతోంది. అవేర్నెస్ అవ్వచ్చు, చాలా రేర్ కాలేజెస్లో ఈ కోర్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది. సో అంత ఇంకా రాలేదు సో మార్కెట్లోకి. ఇప్పుడు కనుక మీరు ఈ కోర్స్లో జాయిన్ అయితే చాలా బాగున్నాయండి ఆపర్చునిటీస్. వైడ్గా అంటే వరల్డ్ వైడ్గా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఆ కోర్స్ కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అయితే డెఫినెట్గా అప్రోచ్ అవ్వచ్చండి. ఎస్, నెక్స్ట్ కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి. సానియా గారు నమస్తే అండి. నమస్తే మ్యామ్. మాట్లాడండి. హలో, చెప్పండి అమ్మా. నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి అమ్మా. హలో, చెప్పండి అమ్మా. పాపకి ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలాగుంటుంది మ్యామ్ ఆడపిల్లలకి? వాళ్ళ సెక్యూరిటీ అదే జాబ్స్ అవి కనుక్కుందామని చేస్తాను మ్యామ్. యాజ్ ఎ పేరెంట్ నాకు అర్థమైందమ్మా. ఈవెన్ మేము కూడా అంతే కన్సర్న్గా ఉంటాము కాలేజ్లో. గర్ల్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కన్సర్న్ ఫస్ట్ ఏంటంటే సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అండి. ఎలా ఉంటుందండి కోర్స్, ఎలా ఉంటుంది అంటే నాట్ ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్, జనరలీ కాలేజ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ క్వశ్చన్ జనరల్గా వస్తూనే ఉంటుందండి మాకు. సో ఫస్ట్ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానమ్మా ఏంటంటే క్యాంపస్ హెడ్స్ నుంచి ఈవెన్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ కూడా ఒక లేడీ అండి. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మొత్తం స్టాఫ్ 80% అంతా కాలేజ్లో మీకు లేడీసే కనిపిస్తారండి. ఫ్యాకల్టీ అవ్వచ్చు, అడ్మిన్ టీమ్ అవ్వచ్చు, మెజారిటీ లేడీస్ కనిపిస్తారు. సో సేఫ్టీ వైజ్ మాత్రం, సెక్యూరిటీ వైజ్ మాత్రం కంప్లీట్లీ సీసీ కెమెరాస్ మానిటర్డ్ క్యాంపసెస్ కాబట్టి యూ డోంట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ అండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ హ్యూమన్ టచ్ ఉంటుంది, మదర్లీహుడ్ ఉంటుంది. ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఇమ్మీడియట్గా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. సో మేమందరం అవైలబుల్గా ఉంటాం కాబట్టి దాని గురించి అయితే మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా కోర్స్ గురించి అంటారా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ ఫర్ గర్ల్స్ అండి. ఎందుకంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో గర్ల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది, కానీ చాలా తక్కువ స్టూడెంట్స్ ఆప్ట్ చేసుకోవటం వల్ల వీళ్ళకి ఏంటంటే ఏ జాబ్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినా కూడా బెటర్ ప్యాకేజెస్ ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. చాలా కంట్రీస్తో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాము ఇంటర్నేషనల్ వైడ్. మారిషియస్, దుబాయ్, మలేషియా, న్యూజిలాండ్ అవ్వచ్చు, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, ఇంకా యుఎస్, యూకే, కెనడా, అన్ని కంట్రీస్లో గ్లోబలీ అన్ని కంట్రీస్తో మేము టైఅప్ అయి ఉన్నాము. మీరు రైట్ ఫ్రమ్ 10 lakhsతో స్టార్ట్ చేస్తే 20 lakhs, 24 lakhs ఎర్న్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారంటే మీరు నిజంగా ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేయండి అమ్మా. మీరు ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్తో కూడా మీరు మాట్లాడచ్చు, మీకు అంటే ఆ టెస్టిమోనియల్స్ అవన్నీ చూడొచ్చు, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ప్లేస్ అయ్యారు, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఎస్, నెక్స్ట్ కాల్ సిద్ధంగా ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి ఫాతిమా గారు. హలో, ఫాతిమా గారు చెప్పండి అండి. హలో, చెప్పండి అమ్మా. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఫాతిమా గారు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడకండి. ఓకేనండి మేడం. మా పాప డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అండి, బీకామ్ చేసింది. సో ఆఫ్టర్ డిగ్రీ మనకి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయండి? బీకామ్లో స్పెషలైజేషన్ ఏం తీసుకున్నారమ్మా? జనరలా, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్? కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ తీసుకున్నారు మేడం. ఓకే, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్కి అయితే నేను చెప్తానమ్మా.
ఫైనాన్స్ సెక్టార్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, లేదా డిజిటల్ మార్కెటింగ్, వెబ్ డిజైనింగ్, యాప్ డిజైనింగ్, ఇలా తను ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చమ్మా. కానీ 100% తన ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఈ 3 years డిగ్రీ టైంలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ అయితే మీరేం వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. తన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఫీల్డ్ ఎంచుకోవచ్చు. బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్లో ఉన్న బ్యూటీయే అది అండి. అంటే ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు. కార్పొరేట్ కంపెనీస్ నుంచి బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ వెళ్ళొచ్చు, లేదా ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు, లేదా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇప్పుడు బూమ్ అవుతుంది కాబట్టి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, యాప్ డిజైనింగ్, వెబ్ డిజైనింగ్, ఇలా మల్టిపుల్ కెరియర్ ఆప్షన్స్ బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్కి ఉన్నాయండి. ఎస్ క్రాంతి గారు, ఇంకొకటి మీ కాలేజ్లో చదివే స్టూడెంట్స్ని ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్లారని విన్నాం, నిజమేనా? తీసుకెళ్ళాము, తీసుకెళ్తున్నాము, తీసుకువెళ్తూనే ఉంటామండి. అంటే 23 years నుంచి కూడా ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను, గ్లోబల్లీ సెటిల్ అవ్వాలి మా స్టూడెంట్స్ అనేదే మా ఆశయం అండి. సో దానికి మా స్టూడెంట్స్ని మేము ఎలా ట్రైన్ చేసుకోవాలి, రైట్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ రూమ్స్, మా టీచర్స్ టీచింగ్ మెథడాలజీ అవ్వచ్చు, మా కర్కులం అవ్వచ్చు, ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయటము, ఇండస్ట్రీ రెడీ చేయటము, ఇవంతా కూడా ఫైనల్ అవుట్పుట్ మనకి ఎక్కడొస్తుందంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. సో అది అవ్వాలి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కన్నా ముందు ఒక ఎక్స్పోజర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ఎక్స్పోజర్ ఎలా వస్తుంది? జనరల్గా ఇప్పుడు అంటే స్టూడెంట్స్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారు, పేరెంట్స్ కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నారు, ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్కి, హాలిడే ట్రిప్స్కి వెళ్తున్నారు. కానీ 23 years బ్యాక్ జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి, అసలు పాస్పోర్ట్ అంటే ఎంతమందికి తెలుసు, అసలు ఫ్లైట్ ఎక్కడం అంటే ఎంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. సో ఆ రోజుల నుంచి మేము ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి స్టూడెంట్స్ని తీసుకెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసాము. స్టూడెంట్స్కి అక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ని చూపిస్తాం. అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉంది, కల్చర్ ఎలా ఉంది, ఫుడ్ ఎలా ఉంది, హాస్పిటాలిటీ ఎలా ఉంది, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇదంతా చూసిన తర్వాత స్టూడెంట్స్కి ఒక వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వాళ్ళకి వస్తుందండి. అదేంటంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే రిటర్న్ మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగేంత వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ. ఎస్ క్రాంతి గారు, అంటే బాగా చదివే విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్స్ కానివ్వండి, అంటే స్పెషల్ స్కాలర్షిప్స్ ఏమైనా వాళ్ళ ఫీజులో కన్సెషన్ కానీ ఏమైనా అవైలబిలిటీ ఉందా ఇన్స్టిట్యూషన్? అబ్సల్యూట్లీ అండి. బాగా చదివే స్టూడెంట్స్ని మేము ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయము? ఎంత బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తామంటే స్కాలర్షిప్స్ గవర్నమెంట్ 2 గవర్నమెంట్స్కి నిజంగా మేము థ్యాంక్స్ చెప్పాలండి. ఇలా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, ఈబీసీ సెక్టార్ స్టూడెంట్స్కి డెఫినెట్గా 2 గవర్నమెంట్స్ ఎప్పుడు ముందుంటాయి హెల్ప్ చేయడానికి. అట్ ద సేమ్ టైం మా వంతు కృషిగా మేము కూడా సహకారం అందిస్తున్నాము. స్టూడెంట్స్ 80%, 90% స్టూడెంట్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి అయితే 20,000 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మోర్ దాన్ 50,000 కన్నా ఎక్కువ కన్సెషన్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఫ్రీగా ఇస్తాము, ఎవ్రీ సెమిస్టర్ బుక్స్ అవన్నీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తూనే, ఈవెన్ యూనిఫామ్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్. బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి ఇచ్చే స్కాలర్షిప్ మాత్రం ఇస్తామండి. సూపర్ అండి. అట్లనే మీ కాలేజ్ బ్రాంచ్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయండి, వాటి వివరాలు చెప్పండి. ఎస్ అండి, ఎప్పుడు అంటే స్టూడెంట్స్కి కనెక్టివిటీగా ఉండాలి. ఎవ్రీ సింగిల్ డే మా దగ్గర మేము ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే 85% అటెండెన్స్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో 85% అటెండెన్స్ మ్యాండేటరీగా స్టూడెంట్స్ ఉండాలి, రావాలి రెగ్యులర్గా కాలేజ్ అంటే ప్రైమ్ లొకేషన్స్లో కాలేజ్ ఉండాలి. అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వచ్చు, కనెక్టివిటీ అవ్వచ్చు, హాస్టల్స్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ అవుట్ స్టేషన్ నుంచి వచ్చే పేరెంట్స్కి కూడా దగ్గరగా ఉండాలి, అప్రోచబుల్గా ఉండాలి, రీచ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకోకూడదు, ఆ హ్యాసిల్స్ ఏమీ ఉండకూడదు. కాబట్టి ప్రైమ్ లొకేషన్స్, హైదరాబాద్ విషయం తీసుకుంటే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ లొకేషన్. నెక్స్ట్ మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్కి 10 minutes. అంటే ఈవెన్ అమీర్పేట్ ఈ ఇయర్ మేము చాలా హ్యాపీగా అనౌన్స్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే అమీర్పేట్ న్యూ బ్రాంచ్ మేము ఓపెన్ చేసుకున్నాం. అదైతే సెంట్రలీ లొకేటెడ్ అండి. ఇటు ఎస్ఆర్ నగర్ అండ్ అమీర్పేట్ మెట్రో స్టేషన్కి మధ్యలో లొకేట్ అయి ఉంది. అంటే ఏ స్టేషన్లో అయినా దిగి స్టూడెంట్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ 5 minutes దూరంలో వచ్చేయచ్చు. వైజాగ్ విషయానికి వస్తే 2 branches అండి. సిటీలో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది అండ్ ఋషికొండ బీచ్ దగ్గర బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్ అండి. 5 acres ల్యాండ్లో అసలు మీకు ఒక ప్యాలెస్ లాగా ఉంటుంది. ఎవ్రీ క్లాస్ రూమ్ కెన్ సీ ద బీచ్ అండి.
అంత బ్యూటిఫుల్ క్యాంపసెస్ మాకున్నాయి. స్టూడెంట్స్ కూడా అందుకే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఈ 5 లొకేషన్స్లో మేము క్యాంపసెస్ ఉన్నాయండి. అలాగే మీ కాలేజ్కి ఎక్కడెక్కడ నుంచో స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు కదా, ఇతర జిల్లాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు ఎలాంటి సదుపాయాలు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి? ఎస్ అండి, అదే మీకు ఫస్ట్ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే చాలా కన్సర్న్గా ఉంటారు పిల్లలు. అంటే అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ పడకపోవచ్చు కొంతమందికి, లేకపోతే ఇక్కడ హాస్టల్స్ కొంచెం అలవాటు లేకపోయి ఉండొచ్చు. అలాంటి వాళ్ళందరికీ క్యాంపస్కి ఒక 1 కిలోమీటర్ రేడియస్లోనే హాస్టల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. వాళ్ళు వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి క్యాంపసెస్. సో నో ఇష్యూస్ అట్ ఆల్. మళ్ళీ దానికి ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఎక్స్ట్రా ఖర్చు పెట్టుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఫుడ్ కూడా వాళ్ళకి వీక్లీ ట్వైస్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే కనుక నాన్ వెజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. ఎగ్ ఇలాంటివన్నీ, బాయిల్డ్ ఎగ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ సౌత్ ఇండియన్ మీల్స్ ఉంటాయి. ఇలా అండి, అంటే స్టూడెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఏదైతే కావాలో ఈ ఏజ్ పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ, సో ఆ ఏజ్ పిల్లలకి కావాల్సిన ఏమంటారు మనం మంచి ఆహారం అలాంటిదంతా కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అండ్ ప్రతి వార్డెన్ మా కాలేజ్ తోటి టైఅప్ అయి ఉంటారు కాబట్టి సో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇష్యూ వచ్చినా కూడా విత్ ఇన్ 5 to 10 minutesలో ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. లేదు ఏదైనా క్రిటికల్ ప్రాబ్లం అంటే 1 day టైంలో మేము సాల్వ్ చేస్తాము. సో అంత కనెక్టింగ్గా ఉంటామండి స్టూడెంట్స్ తోటి. సూపర్ క్రాంతి గారు, ప్రతిదీ అంటే కాలర్స్ అడిగేది కూడా ప్రతిదీ చాలా చక్కగా వివరణ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. రైట్, ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్. కీప్ వాచింగ్ న్యూస్.